हरियाणा में है उनके लिए भी हम ये याचना करते हैं, विनती करते हैं कि जो पंजाबी में हम दे रहे हैं इस स्टडी को, तो ये पंजाबी हमारे भाई बहनों के लिए है। और यदि आप समझ सकते हैं तो धन्यवाद परमेश्वर का, और नहीं तो हम आपके पास आएंगे तो आपके साथ मिलके ये क्लासें शुरू होंगी और बाइबल की क्लास, बाइबल की स्टडी शुरू होगी। 1 से लेकर एंड तक प्रभु के वचन को आपको सीखना है और प्रभु के साथ बने रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सभी को सलाम, जय मसीह की मेरे भाई। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ परमेश्वर का वचन जिहड़ा है सीखण दे लई बड़ी दूर ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, दूर जाना पैंदा है और बड़ी मेहनत सानू करनी पैंदी है। पर धन तुसी लोग हो मेरे प्रियो कि सानू परमेश्वर के वचन नूं सीखण दे लई बहुत ही भज दौड़ करनी पैंदी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी दे विचों ही असीं सब कुछ परमेश्वर का जो शिक्षण हैगा, आत्मिक ज्ञान हैगा, आत्मिक सामर्थ हैगी और आत्मिक बल जो वचन दे विच लिखिया होया, और कि ये जीवन भी ने ते मान लो संसारिक गल्लां भी, आत्मा भी और जीवन भी परमेश्वर के वचन दे विच जो आपां लगातार सिख रहे हैं। सो इस करके वचन दे विचों ही असीं सब कुछ लैना है, जीवन भी और आत्मा भी परमेश्वर के वचन दे विचों आपां ने लैनी है। हालेलुया। सो असीं देख रहे सी कि बच्चे जदों स्कूल दी एक लाइन दे विचों, क्लास दे विचों निकलदे ने, लाइन दे विच ही जांदे ने ते लाइन दे विच ही वापस आउंदे ने। एक नियम हुंदा है ना, कानून हुंदा है जो स्कूल दा, हर एक संस्था दा जो व्यवस्था है, एक कानून हुंदा है, उस कानून के दायरे के अंदर रह के साने चलना पैंदा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसे तरह मेरे प्रियो जिस तरह संसारिक स्कूलों के जिथे असीं पढ़े हैं उन्हां दे भी कानून से, उस कानून दे विच रह के असीं ने सारी पढ़ाई नूं पूरा कीता हैगा। और इसे तरह जदों असीं किसी साधन नूं लैने आ तां एक डॉक्यूमेंटली सारी कागजी कार्रवाई सानूं पूरी करनी पैंदी आ। उहदा मान लो सब तो पहला चीज़ लैण दे, साधन लैण दे लई, व्हीकल लैण दे लई सानूं अपने कोल लाइसेंस होना चाहिदा हैगा। आमीन। और फिर सानू उस वाहन का जिहड़ा आपां लै रहे हैं उहदा बीमा होना चाहिए है। फिर उसका रस्ते दे चलण दे लई उहदे वास्ते सानू पोल्यूशन कार्ड चाहिए है जिहड़ा सानू बहुत ज़्यादा जरूरी है। आमीन। सो इस करके सानू खुद के जीवन दे विच भी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड है ना, तो ये सारिया चीज़ां सानू लैनियां पैंदियां ने, क्योंकि असीं जगत दे विच रहना है। सो इसे करके जदों असीं जगत दे विच रहने आ, इत्थे रहंदे रहंदे असीं अपने सफर नूं मुबारक करना गा, सफर नूं पूरा करना गा। और जदों असीं इस जगह नूं छड्ड के चले गए तां असीं जिस जगह ते जाना गा उस जगह का सर्टिफिकेट साडे कोले होना चाहिए है। वो जरूरी है मेरे प्रियो, वो सर्टिफिकेट है यीशु मसीह। आमीन। वो साडे कोले होना जरूरी है, क्योंकि लिखा है जो विश्वास करूगा सो बचाया जाऊगा। आमीन। और परमेश्वर ने जगत दे नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता ताकि जो कोई उस ते विश्वास करे नाश ना होवे बल्कि अनंत जीवन पावे। हालेलुया। और मेरे प्रियो वो लाइसेंस है साडा, वो साडा सर्टिफिकेट है, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਹੈਗਾਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ इस नूं वेखदे हां तां इस दा जो उत्तर तीसरा असीं लिख लांगे उस कापी दे नीचे उत्तर 3, और उस नूं गोल दायरे दे अंदर लै लवांगे। ये तीसरा उत्तर हैगा जो असीं लिखिया सी कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए है ना, उहदे विचों असीं लिख रहे सिख रहे हांगे परमेश्वर दे वचन दे विचों। और ये तीसरा उत्तर है कि मेरे पिछे हो तुरो। हालेलुया। और असीं पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है, ये कहन आए ने कि तुसी जो मेरी सेवा करदे होगे, हालेलुया, जो कोई मेरी सेवा करे। आमीन। और फिर दूसरा उत्तर असी ने इहदे विचों सिੱਖਿਆ ਸੀ पिछे हो तुरे। आमीन। जे कोई सेवा करदा हैगा तां वो पिछे हो तुरे। हालेलुया। हुण तीसरा उत्तर इहदा ये हैगा मेरे पिछे हो तुरे। आमीन। समझ आ रहा सारी गल्लां? आमीन। पहला उत्तर है प्रभु जी ये कहन आए कि जो कोई मेरी सेवा करे वो मेरे पीछे हो तुरे। हालेलुया।
और जो सारिया गल्लां आपां ने सीख लियां। और दूसरा उत्तर यह सी कि पिछे हो तुरे, कहण दा भाव जो कुछ मैं तुहानूं सिखाया है उस दिती हुई सिक्ख्या दे अनुसार काम करो, यही है पिछे चलना। आमीन। हुण जो तीसरा उत्तर साडे कोल है परमेश्वर दा, और लिखिया पिछे हो तुरे। आमीन। लिख लिया सारे ने? आमीन। हाँ, मेरे पिछे हो तुरे। इसदा कहण दा भाव यह है जो काम मैं करदा हां तुसीं भी करो। जो काम मैं करदा हां तुसीं भी करो। पिछे तुरन दा यही मतलब है ना। हुण जिवें अपने किसी अगुए ने आपां नूं सिखाया गा ना, जेकर आपां चनेई दा काम करदे हां तां ओह आपां कितों ना कितों सिੱਖਿਆ गा, और उसे तरह करदे हां। कहण दा भाव उन्हां दे नक्शे कदम ते उन्हां दे सिखाए होए ते ही आपां ਚੱਲ ਰਹੇ हांगे मेरे प्रियो। यही है पिछे हो तुरना। मेरे पिछे हो तुरे, कहण दा भाव जो काम मैं करदा हां ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ करो, जिस तरह मैं प्रार्थना करदा हां ਤੁਸੀਂ भी करो। यीशु ने कहा ਤੁਸੀਂ भी करो। मैं प्रार्थना करदा हां ਤੁਸੀਂ मेरे नाल बैठे रहो। आमीन। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए सी, उस रात अपने सारे शागिर्दां नूं जो दे नाल सी उन्हां नूं कहा थोड़ी देर तुसीं मेरे नाल की करो, प्रार्थना दे विच बने रहो, मेरे नाल प्रार्थना विच जागदे रहो। आमीन। और मेरे प्रियो जो काम मैं करदा हां तुसीं भी करो। पर उस प्रार्थना दे विच जदों आपां वेखदे हां उहदे नाल दे जिहड़े हैगे सी ओह पूरे उतरे नहीं गे। यीशु ने कहा तुसीं जागदे रहो, थोड़ी देर प्रार्थना करो। उत्थे लिखा थोड़ी देर प्रार्थना करो, थोड़ी देर जागदे रहो। उत्थे ये नहीं कहा सी यीशु ने कि सारी रात जागदे रहो, कोई चिंता हुई हुण सारी रात जागना पैणा गा। कुछ समा हुंदा हैगा, कुछ दायरा हुंदा जो परमेश्वर सानूं चाहुंदा हैगा कि असीं उहदे दायरे दे विच रहीए। परमेश्वर कदे भी सानूं इन्ने बोझ दे विच नहीं रखदा मेरे प्रियो कि असीं तंग होईए, असीं परेशान होईए। आमीन। जो काम मैं करदा हां तुसीं भी करो, जिस तरह मैं प्रार्थना करदा हां तुसीं भी करो। और मत्ती दी अंजील 6 अध्याय और उसकी 9 आयत तो असी 13 आयत तक आपां पढ़ लांगे। तो इस वेले इस वचन दे विचों कुछ प्रकाश मैं तुहानूं वैसे ही दस्सण लगा हां। और जिस वेले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे सीगे तां हमेशा ही यीशु मसीह नूं देखदे रहिंदे सीगे उहदे चेले सारे। जिस तरह अज आपां देखदे हां ना, कई वारी प्रार्थना करदे हां ते बच्चे देखदे ने कि मैं भी इदां प्रार्थना करां, इदां प्रार्थना करां, जां हर एक नूं हुंदा हैगा ना मैं भी इदां करां। हुण मेरे मन दे विच भी हुंदा कि मैं तामिल च बोलां, संस्कृत दे विच प्रचार करां, इंग्लिश दे विच होर ज़्यादा अगे वधां। आमीन। उर्दू दे विच बोलां, फारसी दे विच बोलां। कहण दा भाव यही गल्लां उस वेले यीशु मसीह दे नाल उहदे चेलियां दे हो रहीआं सीगीआं। ओह कह रहे सी प्रभु जी जिस तरह तुसीं प्रार्थना करदे हो सानूं भी सिखा दो। आमीन। तो प्रभु ने कहा कि जिस तरह मैं प्रार्थना करदा तुसीं भी करो, जो काम मैं करदा तुसीं भी करो, तुसीं भी अगे वधो। परमेश्वर कदी भी नहीं चाहुंदा कि कोई भी मनुख किसी दे अंडर दे विच रहे, किसी दे दबाव दे थल्ले रहे। परमेश्वर सानूं आजाद करन आए नहीं। एक थां में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुहानूं आजाद करन दे लई आया, मैं तुहानूं आजादी दा आत्मा दिता है, गुलामी दा नहीं दिता। सो इस करके यीशु ने कहा जो काम मैं करदा हां तुसीं भी करो। और इस आयत नूं आपां पढ़ांगे, 9 आयत तो पढ़ांगे। और जिसनूं प्रभु दे चेले कहण लगे तुसीं सानूं भी प्रार्थना कर दो, तां मुढलियां आयतां दे विच लिखिआ कि जिस तरह तुसीं इस रीति नाल प्रार्थना करया करो। कितनी आयत तक पढ़ना? 9 आयत तो 13 आयत विच पढ़नी है, प्रार्थना ही है पूरी। सो तुसीं इस विधि नाल प्रार्थना करो, हे साडे पिता ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਿਆਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। आमीन। हालेलुया। तो यीशु ने कहा इस विधि नाल तुसी प्रार्थना करया करो, हे साडे पिता तुसी जो स्वर्ग दे विचों तुहाडा नाम पवित्र मन्निया जावे। हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्रियो इन्हां सारियां गल्लां दे दौरान कि यीशु ने कहा जिस तरह मैं करदा तुसी भी करो, जिस तरह मैं प्रार्थना करदा तुसी भी करो। क्यों कहा सी प्रभु ने तुसी इस तरह प्रार्थना करो? क्योंकि उन्होंने कहा गया सी कि प्रभु जी जिस तरह तुसी प्रार्थना करदे हो सानू भी सिखा दो। हुण इस जगह ते ये सानू मेरे प्रियो की मान लो मैसेज मिलदा है इस वचन दे विचों कि जिस तरह यीशु ने कहा करन दे लई यीशु करदा हैगा, जिस तरह साडे अगुए करदे ने सानू भी करन दी जरूरत हैगी मेरे प्रियो। सो उत्तर 4 नीचे लिख लो, उत्तर 4 और गोल घेरे दे अंदर इसनूं असी ले लवांगे। आमीन। हुण जदों तुसी आप प्रार्थना करदे हो, हुण जदों
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ, ਹਨਾ ਉਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਗਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਲਿਖ ਸਕੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਯੋਹੰਨਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਫਰੀਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰੀਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਆਮੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਭਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ, ਹਨਾ। ਜੇਕਰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ 2 ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਨੇਗੇ। ਆਮੀਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਫਰੀਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵੇਖੋ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਗਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਕਾਹਤੋਂ? ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਰੀਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਸ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਨਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਨੀਚੇ, ਉੱਤਰ 5। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾਗਾ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਦੱਸੋਗੇ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਸਵਾ ਮਣ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੈਣੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਸਵਾ ਮਣ ਲੋਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡੀ ਕਿ ਛੈਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਥੱਲੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਉੱਤਰ 5 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਸਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ।
ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮੀਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਆਮੀਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਤੇ ਯੋਹੰਨਾ 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਆਮੀਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਮੀਨ। ਔਰ 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੇ, 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਜੀਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਬੋਲੀਏ ਮੈਂ ਖੁਦ। ਹਾਂ, 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਜੀਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਜੀਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਮੀਨ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਅੰਜੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੰਜੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਤੇ 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ। 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ। 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬੋਲੀਏ ਸਾਰੇ, 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅਚਰਜ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਯੋਹੰਨਾ 12:19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆਗਾ, ਹਨਾ। ਅੰਜੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮੀਨ। ਸੋ 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਯੋਹੰਨਾ 12 ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਿਆਗਾ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਯੋਹੰਨਾ 12:26 ਇਹ ਆਇਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਬਸ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਇਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਭਾਈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿਲ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾ ਕਰਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੋਹੰਨਾ 12:26 ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਸ਼ਬਦ ਨੇਗੇ। 10-12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 19 ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਲਿਓ ਕੌਮੀ ਡੰਡੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। हाँ, प्रभु जी किथे ने जो सेवक उत्थे होवेगा? उत्थे होवेगा। मतलब कहना प्रभु यीशु मसीह किथे जाणगे जां किथे होणगे कि सेवक उन्हां दे नाल रहूगा। आमीन। जां कलीसिया जां मंडली उहदे नाल होवेगी। पिछे दे क्वेश्चन मार्क ला लियो। तकरीबन ये सारे प्रश्न जिहड़े हुंदे ने, प्रश्नां दे पिछे ला लिया करो डंडी जी, है ना, वो अद्धी डंडी जी कड़छी जी हुंदी है ना, वो चीज ला लिया करो। क्योंकि ते पंजाबी दी बाइबल स्टडी कर रहा था, पंजाबी च कड़छी बोलांगे मैं। आमीन। हालेलुया। और हुण तुसी मत्ती दी अंजील नीचे उत्तर लिख लो, पहला उत्तर लिख लो मत्ती दी अंजील ओदा 18वां अध्याय आपां कढ लवांगे। असल विच पेन ना ठंड करके खराब हो जांदे ने, ਉਹ ਸਾਈ ਅੱਗੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਲਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ
ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਕਿ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਸੇਵਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਭਲੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 30 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠੋਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਗਲ ਵੱਜੇਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਗਲ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਮਿਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਤਾਮਿਲ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੋਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੜਾ ਸੇਵਕ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਝਾਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਥਾਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਉਲਝਣ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਦੀ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀਏ, ਉਰਦੂ ਲਿਖੀਏ, ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਲਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਮੀਨ।
ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਓਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਇੱਟਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਰੂੜੀ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੂੜੀ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮੀਨ, ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੜ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਮੀਨ, ਪਰ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਪੱਕਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂਗੀ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ 6 ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉੱਤਰ 6 ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨੀਚੇ ਲਾ ਲਿਓ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ।